제가 시카고에서 이제 목회를 할 때는 아무래도 영어권 사역을 하다가 바로 어른 사역을 하다 보니까 가끔 가다가 미국분 며느리 사위가 이렇게 참석하시면 그날 설교하는 거를 한 3분, 4분 서머라이즈를 이제 하곤 했는데 그 다음에 이제 한 10년, 15년 지나고 나니까 이게 영어가 잘 안 나오는 거예요. 그러니까 미국분이 와도 아니 서머라이즈 해드리고 싶은데 해주지 못해서 좀 아쉽고 그랬는데 우리 태 형제님이 참석을 하셔서 오랜만에 한번 해볼까 간단하게 서머라이즈를 한 3분 정도를 할까라는 마음이 드는데 뭐 항상 하는 건 아니고 앞으로 계속 나오시길 바라고 만약에 설교가 좀 짧고 그러면 할 수도 있고 안 할 수도 있는데요. Today I'm going to summarize today's sermon for Ted. You only. Today we're going to talk about the God's word from Deuteronomy chapter 20 chapter, but we read just verse from 1 through 19, and you can see the two different parts. If you obey God's commandment, you will be blessed, which is written from verse 1 through 14. But 15 through 68, so talk about if you don't obey God's commandment, you will be cursed. But actually, when you read previous chapter, you can find another cursed verses from chapter 37, verse 15 through 26. So the ratios between blessing and cursing is not just 1 and 3.9 times, but 1 to 4.7 times. Bible mentioned that you have to repent and obey God's commandment, otherwise you will be cursed. But nowadays, most preachers, they don't preach the cursed sermon because people would not listen. But in the Old Testament, how can you distinguish between true prophet and false prophet? The true prophet is concerned about the vox Dei, the voice of God, and delivered God's message. Repent, otherwise you will be cursed and you will be destroyed. But in other side, false prophet, they concern about the vox populi, the voice of people. They just told them, God loves you, no matter what, you will be blessed. Don't worry about the Babylonia, don't worry about the Assyria, and they cannot conquer. God will protect you. That's false prophet. But we know that the true prophet supposed to deliver their God's message, no matter what, no matter the people would not listen. I don't know by myself, maybe just 1 or 2 times when I delivered the sermon about 10 times, maybe 15 or 20% of my sermon is cursed sermon. It's not enough. If you obey God's commandment, God will bless you. Look at Jewish people. They are less than 5 million people nationwide, but they are blessed. Even though they believe in the half of the God's word, the Old Testament only, but God blessed them. And also, God blessed our country, our Korean churches. But they don't obey God's commandment. They don't know how they're supposed to use the money for His kingdom. They try to build the church building, and they just collect the offering, and they don't share. That's why, we have many problems in Korea. And you can find many people, who've been blessed because they obey God's commandment. And also,
If you don't obey God's word, then God will punish those people. When you look at the people who have many problems because of a disaster, we cannot say that because they don't believe in God, like Indonesia, there's an earthquake, more than 1,000 people die. We cannot just say that they condemn because they don't obey God's commandment, and because they are most of them is Muslim. We cannot justify, we cannot condemn. But it is true that if you believe in God and obey God's commandment, and you will be blessed. So I want to emphasize that we have to live with the word. What does it mean to live with the word? I can summarize five ways. First of all, just like Abraham, he followed the word of God. Every time he stayed in a certain area, he built the altar and worshiped God. The worship is the most important thing to live with the word. The secondly, as the priest from Levite carried the Ark of Covenant, they are holy. That's why they could carry the Ark of Covenant. Inside of the Ark of Covenant, many people say there are three, things, but I believe that it's only 2 tablets of the 10 Commandments. As they carry the Ark of Covenant, which contain the Word of God, we have to live holy. Then we have to live with Word. Thirdly, the union with Christ. When you read John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. If we live with God, and we have to unify with Christ, we have to believe in Jesus Christ as our King, who became the Word. And if you follow the Word of God, that means we are live with union with Christ. Fourthly, we have to learn and study the Bible and teach others. Colossians chapter 3 verse 16, I just found it back there. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. If you want to live with word, you have to know, you have to study the Bible, and you have to teach others, and sing and praise God together. And lastly, if you want to live with the word, you have to do what you're supposed to do. We are the children of God. The children of God are supposed to do three things. I mentioned earlier, the first reason, worship. The worship is the most important thing. And the secondly, and help the others, especially the poor. Give them what they need. And thirdly, we have to proclaim the word of God. Then we can glorify God, and we can dwell with the word of God. And I conclude that we are already blessed since we accept Jesus Christ as our Savior. No matter what happened to our life, even though we don't have enough money, even though we are not healthy, since we believe in Jesus Christ our Savior, God promised that we will enter His kingdom when He died or when Jesus Christ returned. So, as long as we live,
I want you to live with the word, and the word that dwell in you richly. 오늘 본문을 통해서 우리가 생각하고자 하는 것은 말씀은 곧 우리의 삶이 되어야 된다라는 것을 여러분들과 나누기를 원합니다. 본문 앞장인 신명기 17장에 보면 12지파들이 각각 6지파씩 나누어서 한쪽은 그린심산에 서고 다른 한쪽은 에발산에 서 있도록 하신 후에 중앙에서 레위지파 사람들이 축복에 관해서 선포할 때 그린심산에 있었던 시므온, 레위, 유다, 이사갈, 요셉, 베냐민 지파가 아멘 했고 저주에 관한 말씀을 선포할 때 에발산에 있는 다른 6지파 르벤, 갓, 아셀, 스불론, 단 그리고 납달리 지파가 아멘 하고 외치도록 했습니다. 오늘 본문 신명기 28장에 보게 되면 1절부터 14절까지는 복에 관한 말씀이고 15절부터 68절 거의 4배에 가까운 말씀이 저주에 관한 말씀으로 나와 있는데 사실 자세히 살펴보면 이미 그 37장 앞에 37장의 15절부터 26절까지 벌써 저주에 관한 말씀을 하셨어요. 제가 27장 10절부터 14절까지 잠깐 읽기로 원하는데요. 모세가 그날 백성에게 명령하여 이르되 너희가 요단을 건넌 후에 시므온과 레위와 유다와 이사갈과 요셉과 베냐민은 백성을 축복하기 위하여 그린심산에 서고 르벤과 라셀과 스불론과 닷과 납달리는 저주하기 위하여 에발산에 서고 레위 사람은 큰 소리로 이스라엘 모든 사람에게 말하여 이르기를 장세기 손으로 조각하였거나 부어 만든 우상이 쭉 이 저주에 관한 것을 말씀하시기 때문에 이 축복과 저주의 비율은 1대 3.9가 아니고 1대 4.7입니다. 그러니까 최소한 5배 가까이 저주에 대한 말씀이 더 많이 기록됐다는 거죠. 성경 구약에서 또 신약에서 만약에 하나님의 말씀을 순종하지 않으면 저주를 받는다라는 경고의 메시지를 더 많이 전해줬어요. 그러나 지금의 교회들은 어떻습니까? 저주에 관한 말씀보다는 축복에 관한 말씀을 더 많이 하고 있다는 거죠. 저도 예외가 아닙니다. 구약에서는 분명히 참 선지자와 거짓 선지자를 구별할 때 하나님의 말씀을 전달하면서 회개하라 그러면 저주를 받는다 심판을 받는다 말한 것이 참 선지자지만 거짓 선지자들은 괜찮다 다 축복받을 것이다 라고 가리키고 선포하는 자들이 거짓 선지자들입니다. 지금의 많은 미국 교회들이 그렇다는 거죠. 이전에 한물 같지만 캘리포니아 오렌지 카운티에 있는 수정교회 그 교회가 주로 그랬다는 겁니다. 축복에 관한 것은 긍정, 그 다음에 모든 것이 파서블하다 그러면서 축복에 대한 것만 말하니까 교회가 그렇게 부흥되고 지금에 있어서는 텍사스 휴스턴이에요. 휴스턴에 있는 그 레이브드 교회 같은 경우 매 주일 5만 2천 명 이상이 모여서 설교를 듣는데 완전히 큰 스테디움 같은 데서 조엘 오스틴의 설교는 그건 복음이 아니에요. 그건 잘못된 겁니다. 그런데 사람들은 그걸 듣기를 좋아한단 말이에요. 잘못된 거죠. 더 많은 부분을 저주에 관해 말해야 되는데 저도 그렇게 못해요. 저 같은 경우는 10번에 한 2번 정도의 경고의 메시지를 전하는 것 같은데요. 2번이 넘나 적나 한 그 정도. 근데 이것도 사실 다른 목사들 비하면 그래도 조금 하는 편이에요. 왜 목사들이 분명히 구약에서도 그렇게 하라고 했고 말씀을 대언하려고 그러면은 회개하지 아니하면 심판을 받는다, 저주를 받는다. 오늘 본문에 있는 그 많은 말씀 우리가 다 읽지는 않았지만요. 말씀에 순종하지 않으면 여러 말할 수 없는 그 저주와 재해와 어려움과 환난을 당하는. 근데 그렇게 하기 어렵다는 거죠. 왜 그렇습니까? 사람들이 워낙에 그런 소리 듣기 싫어하거든요. 그런 설교를 하더라도 깨달음이 있어서 변화되는 사람이 조금씩 생긴다면 과감하게 선포할 텐데 그 퍼센테이지가 너무 적다 보니까 그런 설교를 일관하다가는 교인들이 점점 줄어들고
제대로 선교도 못하고 나중에 교회 문 닫기 십상이나 그렇게 못합니다. 저 역시도 그렇게 안 하는 것은 교회 문 닫을까 봐 걱정되는 게 아니라 워낙에 이민 생활에 이리 치이고 저리 치이고 힘들어하는 우리 한국 교포들한테 주일날에도 마음 편안하게 말씀을 듣기를 원하는데 지옥 설교하고 저주 설교하면 그분들이 너무 안 되기 때문에 그렇게 할 수 없는 것이 제 심정입니다. 몇 달 전에 그 필라복음화 대회에서 한국 분당의 만나교회 김병상 목사님 모시고 말씀 잔치를 했는데요. 그분이 좋은 말씀을 많이 하셨어요. 근데 기억에 남는 게 별로 없어요. 그런데 딱 한 가지 기억에 남는 게 뭐냐면 그게 하나님 말씀이어야 되는데 안타깝게도 하나님의 말씀보다도 그 교회에 새로운 젊은 부부가 있는데 나중에 아마 등록을 하고 나서 환영식 때 사람들이 있는 데서 그런 얘기를 했던 것 같아요. 자기가 교회를 찾아다니면서 자기 모교회로 정하고자 하는 그 기준은 설교를 들을 때 부담감이 있는 교회에 자기는 등록하겠다는 거죠. 근데 지금껏 여러 교회를 다녀도 다 듣기 좋아. 다 못 받는다는 설교. 도전이 없다는 거죠. 도전하고 듣기가 좀 부담스러운 설교를 하는 그 목회자의 그 교회에 자기는 등록하겠다 하면서 만나기를 등록을 했다는 거예요. 얼마나 지혜롭습니까? 지금 이런 사람들이 필요해요. 좋은 소리, 축복받는다, 잘 될 것이다, 야 오늘 은혜 받았다 하고 돌아가는 것은 그 지혜로운 게 아니에요. 마음에 부담을 느끼고 내가 뭔가 잘못하고 있구나, 내가 회개해야겠구나, 하나님께로 돌아가야 되겠구나 라는 그런 부담감을 가질 때 그것이 바로 하나님의 은혜라는 겁니다. 오늘 본문을 통해서 서론이 좀 길었는데요. 세 가지를 생각하기로 합니다. 말씀을 순종할 때 복을 받고요. 두 번째, 말씀을 순종하지 않으면 저주를 받고, 세 번째, 우리의 삶 그 자체가 말씀과 함께 해야 한다는 겁니다. 첫 번째, 말씀을 순종하면 복을 받게 됩니다. 오늘날 성경은 1250개의 언어로 번역되었으며 연간 3천만 권 이상 또 15억 이상 팔린 영원한 베스트셀러입니다. 역사상 가장 많은 박해를 받은 책 역시 성경입니다. 로마 제국에서 큰 핍박을 받았을 때 성경이 불사르짐을 당했고 중세기에는 천주교에서 성경을 읽지 못하도록 핍박을 받았으며 현재에서는 이 공산당이나 이 이슬람들한테 성경을 읽지 못하도록 이렇게 핍박을 받고 어려움을 당하지만 그런 가운데서도 하나님 말씀을 읽고 많은 사람들이 복을 받곤 합니다. 이스라엘을 보십시오. 이스라엘이 어떻게 복을 받은 이유가 뭡니까? 이스라엘 인구 다 합쳐도 460만 정도이고 면적도 27,000km 제곱킬로미터라고 해야죠. 제곱킬로미터. 우리나라 5분의 1밖에 안 되는 나라이지만 이들의 세력은 참으로 대단합니다. 이 세계를 움직이는 사람들이 누구입니까? 미국이에요. 미국이 세계를 움직여요. 근데 이 미국을 움직이는 사람들은 유대인들이라는 거죠. 유대인들을 무시해서는 안 됩니다. 그들이 반쪽 하나님 말씀을 순종하는데도 이런 복을 받아요. 그들은 어릴 적부터 16세만 되면 벌써 무기를 다룰 줄 알고 13세가 되면 성인식인 바미츠바를 하고 항상 율법을 준행하면서 소위 쉐마라는 신명기 6장 4절부터 9절에 있는 말씀을 항상 외워요. 그들이 하루에 3번씩 기도하면서 그것을 외웁니다. 이 테플린이라는 가죽으로 만든 그 조그마한 박스를 각각 이마에다 팔에다가 달고 거기에 테이프 같은 게 나와서 감습니다. 하나님의 토라가 적혀 있는 것을 하면서 항상 그들이 애우는 그 쉐마, 신명기 6장 4절부터 그 이스라엘아 들으라, 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼고 또 내 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. 그들의 집에는요, 우리 한국 사람들 집에는 문패가 있지만
그들에는 하나님의 말씀이 목에 꽂아 있어요. 그리고 항상 말씀을 테플린이라는 것을 가지고 다닙니다. 다니엘이 포로의 몸으로 다른 나라에 끌려갔지만 그곳에서 제2인자로 군림할 수 있었고 더욱이 왕이 바뀌고요. 또 그 나라가 메데파사에게 멸망당했음에도 불구하고 다리오 왕 때도 영향력을 미치는 그런 축복을 받은 이유가 뭡니까? 그는 말씀에 순종해서 하루에 3번씩 무릎을 꿇고 기도했다고 다니엘서 6장 10절에 기록되어 있습니다. 그들은 3번 오전 9시, 정오, 오후 3시에 항상 하나님께 기도를 드려요. 지금도 그렇게 말씀에 순종해서 기도하고 말씀과 더불어 살아가니까 축복을 받을 수밖에 없다는 겁니다. 영국의 수상을 4번이나 역임했던 윌리엄 글래스터는 나는 이 시대에 위대한 95명을 알고 있는데 그 중에 87명이 성경의 추종자임을 알아냈다라고 말한 것처럼 역사 가운데 훌륭한 예술인들, 음악가, 미술가, 발명가들 가운데 또 과학자나 정치인들 수많은 사람들이 하나님의 말씀을 붙잡아서 승리하고 복을 누렸다는 겁니다. 하나님 말씀은 사람들을 변화시켜요. 스펄전 목사가 이사야 45장 10절을 읽다가 회개하고 위대한 설교자가 되었고 신학교 양론 고원을 세우게 되었으며 톨스토이나 제아버를 쓴 도스토옙스키 같은 사람도 말씀으로 변화됐습니다. YMCA 창립자 조지 윌리엄은 말씀을 읽다가 회개하고 헌신의 결심을 했는데 바로 그 말씀이 고린도전서 15장 3절과 4절 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 이 말씀으로 변화되니까 런던의 작은 양복점 점원이 나중에 YWCA를 창립하게 되는 이런 축복을 누렸다는 거죠. 수많은 사람들이 어떻게 복을 받습니까? 오늘 본문 3절부터 6절에 있는 말씀처럼 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 몸의 자녀와 내 도주의 소산과 내 짐승의 새끼와 소와 양의 새끼가 복을 받을 것이며 내 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받고 항상 복을 주신다니까 복을 받을 수밖에 없죠. 왜 크리스천들이 대체적으로 오래 살고 건강합니까? 하나님이 축복하셔서 또 하나님 말씀에 순종해서 절제하는 삶, 술, 담배를 하지 않습니다. 다는 아니지만 새벽에 일찍 일어나서 기도하시는 분들, 또 음식을 절제하고 욕심을 부리지 않고 말씀에 순종하다 보니까 하나님께서 건강을 주시는 거죠. 거기에 운동만 조금 더 하면 더 건강해지십니다. 두 번째로 말씀을 순종하지 않으면 저주를 받는다는 거죠. 요즘 세계 곳곳마다 이상기온이고 자연재해로 수많은 사람들이 고통을 받고 심지어 목숨을 잃고 있습니다. 인도네시아 강진으로 특히 팔루라는 지역이 쓰나미가 덮쳐서 처음에는 어저께까지는 300 몇십 명이 죽었다 하는데 오늘 아침에 보니까 832명이 죽었다고 나왔어요. 그러나 현지 사람들이 수천 명이 죽었다 보도하고 있습니다. 근데 바로 쓰나미가 있었을 때 하나님을 믿지 않는 지역이 재난이 일어날 때 우리들이 조심해야 될 것은 저들이 하나님을 믿지 않는 나라이기 때문에 이런 재해를 받는다라고 말하면 안 됩니다. 그렇게 생각하면 안 됩니다. 그래서 제가 뭐라고 했습니까? 만약에 우리도 회개하지 않냐면 우리도 그런 재난을 당할 수도 있고 그런 것을 보면서 경각심을 일으켜서 더 하나님 말씀에 순종해야 된다 말씀을 드렸어요. 그리고 우리는 그런 고통당하는 자들을 위해서 기도해야 되고요. 물신양면으로 그들을 도와줘야 됩니다. 그렇다고 그런 자연재해나 또 축복이 우연히 일어나는 것이라고 그렇게 생각해서는 안 됩니다. 이슬람 국가뿐만 아니라 기독교 국가 역시 어느 나라 어느 지역이라도 하나님의 말씀을 경히 여기고 하나님께로 돌아오지 않으면 재난을 받게 될 수 있다는 겁니다. 한국을 보십시오. 한국이 그동안 하나님의 축복을 받아 자원도 없고 정치도 엉망인데 경제적으로 한강의 기적을 경험한 것은 순전히 한국 기독교인들의 기도와 하나님을 믿기 때문에 축복을 받은 거라 부정할 수 없습니다. 역사를 보십시오. 하나님 말씀이 전파되는 그곳은 그 나라는 강해집니다. 그런데 문제는 하나님께서 그런 많은 물질을 주시고 축복하신 이유가 뭡니까?
그것은 주위의 가난한 자들을 도와주고 동남아시아에서 온 사람들이나 조선족들을 보살피면서 복음을 전하며 남북이 평화롭게 통일이 되면 북한 동포들을 도와줄 준비를 하라고 축복을 주셨는데 너무나 한심하지 않아요? 너무 한심해요. 선교사를 동남아시아나 뭐 중국이나 보내지 않아도 그 사람들이 찾아옵니다. 자기가 갖고 있는 거 한 1%, 한 3%만 그들에게 나눠주면 그들이 너무 감사하고 행복해서 복음을 접하면서 수많은 사람들이 주님께로 돌아오는데 도리어 그들의 임금을 주지도 않고 그들을 사기치는 그런 인간들이 크리스찬이든 넌 크리스찬 상관없이 그들은 하나님께 심판을 받는 거예요. 지옥 자식 됩니다. 그런 힘들고 어려운 사람들을 도와주지 않는 그들을 도우라고 통일이 되면 북한 동포들을 도우라고 축복을 주셨는데 그 많은 물질 가지고 교회 짓는 데 혈안이 되고 교회가 자기 소유인 양 아들에게 넘겨주고 교회 돈이 자기 돈인 양 32억 원을 횡령하여 징역 4년을 받는 목사가 있지 않나. 무슨 수법을 이용했는지 아니면 입김이 있는 교인들의 권력을 이용했는지 모르지만 공공도로 지하에 교회를 짓는 위법을 저지르는 교회. 교회가 교회로서의 참된 모습을 상실하다 보니까 나라 경제와 안보가 저 모양 저 꼴이 되는 거예요. 이 문제를 어떻게 해결해야 됩니까? 뭐 미국과 잘 해서 뭐 트럼프가 어떻게 해야 뭐 문제가 해결돼요? 안 그래요. 문제가 해결되는 방법은 한 가지밖에 없어요. 하나님께로 돌아가고 회개운동이 일어나야 됩니다. 오늘 본문에 보십시오. 적군이 쳐들어도 10길로 도망간다고 했어요. 하나님이 보호하시면 아무리 북한의 김정은의 무슨 원자탄 뭐 수소탄 뭐 몇십 개 몇백 개를 만들어도 상관없어요. 하나님이 지켜주시는 거예요. 그런데 만약에 하나님의 말씀을 순종하지 않으면요 10길로 왔다 한 길로 왔다 다 10길로 다 우리가 도망가는 거예요. 우리가 멸망당할 수 있는 위태로운 상황에 지금 놓여 있어요. 하나님께로 돌아가야 됩니다. 신명기 28장 21절과 20절 여호와께서 내 몸에 연병이 들게 하사 내가 들어가 차지할 땅에서 마침내 너를 멸하실 것이며 여호와께서 폐병과 열병과 염증과 합질과 한재와 풍재와 썩는 재앙으로 너를 치시리니 이 재앙들이 너를 따라서 너를 진멸하게 할 것이라. 과거에 사스로 얼마나 많은 사람들이 죽었습니까? 또 메르스 바이러스 때문에 고통을 받는 이런 이 바이러스가 감염되어서 참 사람들을 위협하는 이런 것들은 하나님의 말씀을 순종하지 않기 때문에 생기는 거예요. 특별히 레위기 11장이나 신명기 14장에 있는 규례를 어김으로 생겨나는 질병이고 바이러스입니다. 이에 대해서 계시록 16장 이전에 뭐라고 말씀하시냐면요. 첫째 천사가 가서 그 대접을 땅에 쏟음에 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 악하고 독한 종기가 나더라. 세상에서 곳곳마다 이상 기온이 있고 이상한 질병, 이상한 바이러스가 생기고 사람이 고통받는 건 지금까지 하는 건 아무것도 아니에요. 보십시오. 더 무서운 전염병이 돌 것이고 더 무섭게 자연이 사람을 위협합니다. 왜 그렇습니까? 하나님 명령을 순종하잖아요. 이 자연을 사랑하고 자연을 가꾸라고 우리에게 동산지기의 역할을 주셨는데 이 자연을 무시했어요. 나무를 함부로 베고 매연가스를 마구 품어내고 화학의 합금 같은 공업 폐수나 사람이나 가축, 분뇨 등의 생활 폐수를 강이나 바다에 마구 흘려보내니까 이런 현상이 일어나고 기온에 이상이 있고 자연재해가 끊이지 않는 거라는 거죠. 마지막 세 번째로 우리는 우리의 삶 자체가 말씀과 함께 해야 됩니다. 그린심산이나 에발산 중앙에 레위지파가 있었고 거기에 뭐가 있었습니까? 두 돌판을 보관하고 있는 언약궤가 있었어요. 우리의 삶 속에서 좌로나 우로나 치우치지 않냐고 말씀이 중심이 되어야 됩니다. 성경은 망원경과 같다고 말합니다. 이를 보는 것이 아니라 이를 통해서 봅니다. 하나님의 뜻을 볼 수가 있어야 된다는 거죠. 성경을 통해서 장차 무슨 일이 일어날 것인지를 깨닫고 그날을 준비할 수가 있다는 겁니다. 우리 삶 자체가 말씀과 함께 해야 한다는 의미가 무엇일까요? 여러 가지가 있지만 저는 5가지 의미를 생각하기로 합니다. 첫 번째로 창세기 12장 4절에 이 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 아브라함이 항상 말씀을 따라가는 삶을 산 것처럼 우리도 하나님의 말씀을 따라가는 삶을 살아야 됩니다.
사람이 여호와의 말씀을 따라갔다는 그런 말씀의 그의 삶의 대표적인 것이 뭡니까? 바로 예배입니다. 그는 가는 곳마다 제단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀다 말씀이 기록되어 있습니다. 여호와의 이름을 불렀다라는 것을 요한 켈빈이 해석하기를 그는 가족들과 모든 종들을 모아놓고 그가 앞에서 여호와의 이름을 불렀다. 예배를 인도했다. 그렇게 해석합니다. 일리가 있는 해석입니다. 그리고 우리 삶 속에서 예배를 드리는데 최선을 다해야 되고 로마서 12장 1절에 있는 말씀처럼 그러면 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 우리의 삶 자체가 예배가 돼야 하나님 말씀과 더불어 살아가는 겁니다. 두 번째로 제사장들이 거룩해야만이 하나님을 섬기고 거룩한 언약궤를 옮길 수 있었던 것처럼 예수 그리스도를 믿어 왕같은 제사장이 된 우리들은 거룩한 삶을 살아야 돼요. 말씀을 따라 살아간다는 것은 거룩한 삶을 살아야 하나님을 모시고 하나님의 말씀을 읽으면서 깨달음이 생길 수가 있어요. 세 번째로 요한복음 1장에서 예수님께서 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계시니 이 말씀은 하나님이시라. 예수님이 말씀으로 오셨어요. 말씀으로 오신 그분을 믿을 때 그분의 말씀이 우리 안에 거하시고 그분이 우리 안에 좌정하셔서 우리의 왕이 되어주신다는 것은 그 말씀과 더불어 살아간다는 것입니다. 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시며 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광에 은혜와 진리가 충만합니다. 주님과 함께 거할 때 주님이 우리의 중심에 거할 때 그분이 나의 왕이 될 때 은혜와 진리가 충만한 삶을 살 수가 있게 된다는 거죠. 네 번째로 말씀을 배우며 가르치는 삶을 사는 것이 바로 말씀과 함께하는 삶이라고 생각합니다. 디모데후서 3장 10절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 하나님의 말씀 가운데 거하는 자는 하나님의 영이 주관하는 자들이요 하나님의 말씀을 무시하고 대적하는 자들은 성령님이 그들 안에 계시지 않기 때문에 더 악해져만 갑니다. 그러므로 하나님의 백성들은 하나님의 말씀으로 무장되어서 말씀으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육함을 받아야 돼요. 그래야지 바로 설 수가 있어요. 인간은 죄 가운데 태어났고 죄성이 있기 때문에 하나님 말씀에 순종하지 않으면 자꾸만 샛길로 빠지게 됩니다. 말씀을 통해서 교훈을 받고 말씀을 통해서 설교를 통해서 책망을 받고 말씀을 통해서 바르게 함과 의로 교육함을 계속 받아야 그래야 다른 사람을 가르칠 수 있어요. 그래야 예수 그리스도의 제자로서의 역할을 감당할 수가 있다는 거죠. 골로새서 3장 16절 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 이렇게 살아가기 위해서 하나님을 찬양하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르기 위해서는 그 말씀이 먼저 우리의 삶 속에서 풍성히 거해야만이 지혜로워질 수가 있고요. 다른 사람들을 가르칠 수가 있고요. 다른 사람들과 함께 시와 찬송과 신령한 노래로 하나님을 찬양할 수 있는 삶을 살 수가 있다는 것이죠. 마지막으로 다섯 번째로 말씀을 순종하여 우리에게 맡긴 사명을 감당하는 삶을 사는 것이 말씀과 함께 사는 삶이라고 생각합니다. 우리에게 맡겨진 사명이 많습니다만 그 중에 가장 중요한 세 가지를 든다면 첫 번째 제가 언급한 아브라함이 말씀을 따라가고 예배해드린 것처럼 첫 번째는 예배예요. 예배의 목숨을 걸어야 됩니다. 우리 삶 자체가 예배해야 됩니다. 두 번째로 나눠주는 삶을 살아야 돼요. 곧 가난한 자나 소외된 자들에게 우리가 가진 것을 나눠주는 것이 말씀과 더불어 살아갑니다. 끝으로 예수님이 마지막 승천하시기 전에 우리에게 당부한 Great Commission, 명령을 순종해서 복음을 전파하는 겁니다. 디모데후서 4장 2절 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 여러분들이 이런 삶을 살게 되면 날마다 감사가 넘치고 기쁨이 넘칠 수밖에 없어요. 여러분들 날마다 감사하십니까? 네. 여섯 명과 감사합니다. 왜 사람들이 삶 속에서 힘들어하고 짜증을 내고
감사하지 않습니까? 하나님의 말씀이 우리 안에 풍성히 임하시고 그 말씀을 깨닫고 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시는지를 깨닫게 되면은 예수 그리스도를 통해서 죄 문제를 해결해 주셨고 우리가 언제 죽는다 하더라도 하나님의 나라에 갈 수 있다는 그런 확신이 생기면 기뻐하고 감사할 수밖에 없어요. 결론의 말씀을 맺기로 합니다. 우리는 다 하나님의 축복을 받은 사람들이에요. 우리가 비록 새벽에 일찍 일어나서 기도를 못해도 우리가 비록 하루에 20장, 30장을 읽지 못해도 하나님 앞에 많은 것을 드리고 가난한 사람들을 막 구제를 못해도요 하나님이 우리를 사랑하셨어요. 우리에게 축복을 이미 주셨어요. 예수 그리스도를 영접한 이후에 하나님의 나라의 백성으로 삼아주셨고 하나님의 자녀 삼아주셨습니다. 그래서 언제 죽는다 하더라도 하나님의 나라에 갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주셨어요. 그렇기 때문에 그 사람 그 은혜를 깨닫게 되면요 누가 뭐라고 해도 열심히 성경 읽으라, 열심히 기도하라, 열심히 구제하고 성경하라 하지 않아도 하게 돼요. 그 사람을 깨닫게 됩니다. 그럼 그렇게 사람을 어떻게 깨달을 수 있을까요? 말씀과 더불어 살아가야 되고요. 이 말씀이 우리 삶 그 자체가 돼야 돼요. 말씀에 순종할 때, 하나님의 말씀에 우리를 강권적으로 역사할 때 우리는 최선을 다해서 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아간다는 겁니다. 곧 성경과 구제, 그 앞에 예배를 하나님께 드리는 최선을 다하는 거죠. 아무쪼록 영원하신 하나님의 말씀을 진리의 말씀으로 받아들이고 그 말씀을 날마다 사모하며 말씀 공부에 최선을 다하여 주님의 뜻을 깨달아 날마다 주님과 동행하는 삶 자체가 거룩한 예배의 삶을 살면서 순간순간 하나님께서 주시는 지혜로 모든 사람들을 대하여 말과 행동이 본이 되어서 이 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당하되 특별히 가난하고 소외된 자들의 친구가 되어주고 복음을 날마다 전파하시는 삶을 삶으로 언제 주님이 다시 오시든지 큰 칭찬받고 큰 상급 받으시는 여러분과 제가 되기를 간절히 소망합니다. 같이 기도하시겠습니다. 고마우신 하나님 아버지,